चिकेन थाला सुखा हो ना ମୁଁ ଜମା ଖାଇବି ନାହିଁ। ଏଇ ଆସିଲାନି ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେବା କଷା ଖାଇକି ଦେଖିଆ କେମିତି କଣ କହୁଛି। ପିଆଜ ଦହିବା ସହିତ ଚିକେନ କଷା ପେଟ ଶାନ୍ତି ମନ ଶାନ୍ତି ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି। ଓହୋ କେମିତି ଧଣିଆ ପତ୍ର କେମିତି ରହିଲେ ଫ୍ରେଶ ରହିବ ଏମିତି ରଖା ହେଇଛି। ଏଇଠିକି ଆସନି ଗାମୁଛାଟା ବଢିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଖିବା ଆସନି। हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मान नूतन ब्लॉग को स्वागत जना होजी सकाळ सकाळ उठी के ऑलरेडी मु गाधई माने गाधई सइला परे मनर माने हम एक्वागार्म टा फाटी जाई माछ जो एक्वागार्म टा फाटी जाई देखि पाते केमिति क्रैक हे जाई तो देखि पाते राति सारा तार पानी तार लीक हे चल एक्वागार्म पानी देखले अधा माने सकाळ सकाळ शक्त थका एक्वागार्म मो पाटरेटा पसंद है बुझिपार सकाळु सकाळु शक्त धक्का खाइबाने एठी देखि पाते बाबना तांगर देखन कोन करूचंदी आ माछ को मु रखिछि कोस्ते देखन गोटे बाल्टी रे मु माछ को रखिछि सब देखि पाते माछ सब अछन तांगर ऑक्सीजन चलछि देखि पाते काहे कि ना 10:30 दुकान खोलिबो सेठी जाइके नुवा बॉक्स टे आनेबो नहले सेतिर फेबिक्विक किछ लगेम आ गाडी तांगर सोइदिले सकाळ उठिला बाबना तांगर से रूम गला तळ पूरा पानी तळे तळे पानी ना कोन बाबन होती ना बाबन एते कम उठी देखो आके घर फाटे की तार ड्रॉप 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 होई बोल ओ बरिया छड़ दिन 10:30 ले दुकान खोला हले तांको पई किछि कोन ओडे करिया में पड़ियो मुआटे आनिमी नहले सेटा को अठा लगे भी कोन ओडे करिम आज ये तळे बुधवार हमर देबे आइंस काई पारिम ये बुधवार आज चिकन आनिमो बाबना चिकन खाइबो ना आज हां लाज करी कोन बोलौछ हां हां ये बाबना चिकन जाउ जानी चिकन ती माने पई प्लस मार्केट जिमु आलू प्याज माने सौदा किछि नै नहीं गाणी चलन तो जीवन मैडम चिकन आनी तो खाइबा तो चिकन दादी कहले सुकुआ पखाळ भात सुकुआ खाइ दबा गाधळ चिकन दम बिरयानी करि गेछि हां दम बिरयानी ना बिरयानी ठीक है चलो मार्केट जा मार्केट जाई चिकन नै आसे पर देखन बाबन पहुंच कमत ना मु जिबिनी मु क्वाड जिबिनी से ठीक सब बुझी पारुची हमें जा कथा त होजन से सब बुझी पारुची सब बुझी पारुची हां ए काली एमिते पडिथिला ना ठीक है चलन तो पाकिस्तान मोडे इंडिया हाय फ्रेंड देखि पाते ऑलरेडी परिवा किना सइलाने स्कूटी आनिने बाइक रे आनी सेते आगर रखी चलन जिबा माने खरा के जोर होची देखि पारते सकाळ 8टा बाजने खरा स्टार्ट हो गेले एते जोर खरा जे स्कूटी आ जाने बाइक रे आनी बोले आगर रखी जाउ चलन तो जीवा चलन हाय फ्रेंड्स मार्केट रे बेसी पहुंचने हम एरिया रे पुलिस फुल केना हम रूम पाखर जीडीएम ऑफिस अछि सचिवालय अछि आज इलेक्शन नॉमिनेशन पई आसी देखिए गाड़ी पूरा बाहर रख देले सेठू मु चल चली गसला हम रूम को पहुंचले बाबन देखन बाबन एटा के पिंदे देस तुमको हां बाबन एटा तुम के पिंदे देछ ना गाड़ी छाड़ ना दे ए पड़जो बाबा जा सर के तुम पिंदे देछ एते गाधे गइले देखो बाबन ए तुम दौड़ छ कहां भाई एठी आसने गामुछाटा बढिया स्टाइल रे पिंदे देखिबा आसने तार दौड़ बेसी दौड़ू छ कहां भाई पतला आइ जीव हैं कौन भाई दौड़ जाते को मोटर बाबा तमे सत्या मोटर बाबा पूछे बनी सत्या बाबा चलन तो जीवा चिकन भी नहीं आसे चलन तो बढ़िया चिकन बाबा ना देखंतु सांग माने चिकन आनी के पूरे ताको सब गोळे के मैग्नेट करी के रखियो बोली पूरा एक्साइटेड आज बहुत दिन पर आइंस खाइबे राजा केमती लागुची एते दिन पर माने 20 दिन पाखा पाखे आइंस खिया आइ नै चिकन आसी पूरा मैग्नेट होची दही मसला सब पड़ी जाय ताको आज सुकुआटा भजा हबो ऑर्डर दिया आइची सुकुआ भजा हबो हां पखाला सहित सुकुआटा चिकन थाला सुकुआ हो ना मु सुकुआ खाइबे नै
ଆଗେ ମାଛ ଖାଇବା କଥା। ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଇଁଷ ଖାଇନୁ, ଆଗେ ମାଛ ଖାଇବା କଥା। ତେଣୁକରି ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ଖାଇଦବ, ମାଛ ତ ଆଣି ହେଲାନି। ତାପରେ ଚିକେନ ଏବେ ରଖା ହେଲା, ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖା ହବ ବୋଧେ। ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦବା। ହଁ ପିଆଜ ପିଆଜ କିଛି କଟାକଟି ହେଇନି, ହଁ ସେ ସବୁ କଟାକଟି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏଟା ହଁ, ଠିକ ଏଠି ସବୁ ଏଠି ସବୁ ରେଡି। ମସଲା ଠିକ ମସଲା ହେଇ ଆସିଥିବ, ହଁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପଡି ମସଲା କଷା ହଉଥିବ, ହେଇ ଆସିଥିବ, ତାପରେ ଏଟା ବାହାର କରିବ। ଓହୋ, ଏବେ ଫ୍ରିଜ ରେ ରଖିଦେ। ଆଇସ ବନିଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆଉ କଷିବନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଇସ ଯାଉଛି ନାହିଁ। ଏଇବା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯାଉଛୁ ଭାଇ ତ ଆଇସ ହେଇଯାଇଛି ବରଫ ପାହାଡ। ଆଜି ଖୋଲିବା। ମୁଁ ତ ତମକୁ ମୁଁ ଏଇ ଶିଖେଇଥିଲି। ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟା ଏମିତି ରଖିଛ, ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇମି ଧଣିଆ ପତ୍ର କେମିତି ରହିଲେ ଫ୍ରେଶ ରହିବ। ଏମିତି ରଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଥିଲି ପା, ଏଇଟା ମାରିଦବ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଆଇସ ଗୁରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ। ଆଜି ରାତିରେ ଟିସୁ ମୋଡ ଅଛି ନା, ଆଜି ରାତିରେ କରିଦବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆଜି ପୁରା ପିଆଜ ରେଡି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇଯିବ। କାଲି ବିସି ଭିଡି ଯାଇଥିଲି, ରାତିରେ ଶୋଇ ଆଜି 2ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ପିଲା ଖିଆ ହେଇନି 15 ଦିନ 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡ ହବ। 20 ଦିନ ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଛୁ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିଦେବୁ, ବନେଇ ଖାଇ ତାପରେ ଯାଇ ଯୋଉ କଥା ଶାନ୍ତିରେ ନାଇଁ। ଶାନ୍ତି ଖାଇବା, ପେଟ ଶାନ୍ତି, ମନ ଶାନ୍ତି, ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି। ଓହୋ ଠିକ ଅଛି। କିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ, ତମେ ଚିକେନ ଆଣିଲେ ମୋର ରେଷ୍ଟ। ହଉ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁନୁ ଟିକେ ଶୋଇଦିଏ, ତମକୁ ଆସିକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିବି। ଓକେ ବାଇ। ଆଜି 2ଟା ବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇଁ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତି ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅଲରେଡି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି। ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆଟୋକରେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ଏତିକି ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଡ୍ରପ୍ ବୁଲି ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅଠା ଅଛି, ନେଇକି ମାରିଦେବେ, ଆଉ 5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଶୁଖିକି ରଖିବେ। ସେ ଯାଇଥିଲେ ଅଠାଟା ନେଇକି ଆସିଲି। ମ୍ୟାଡାମ କହିଦେଇଥିଲି ଆଳୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ ଆଳୁ ଭାଜିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ। ଅଲରେଡି ମ୍ୟାଡାମ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଆଳୁ ଭାଜି ଚିକେନ ମାନେ ଖରା ଏତେ ଜୋର, ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଆର ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଇଲେକ୍ସନ। ମାନେ ବାଟ ସାରା ରାଲି, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରାଲି, ତାପରେ ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ଭିଡ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରିବା। ମ୍ୟାଡାମ ଆଳୁ ଭାଜି ଦେଇଥିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ବୁଝିପାରିଲ। ଅଲରେଡି ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଆଳୁ ଭଜା ସଇଲାନି, ସବୁ କଟାକଟି ରେଡି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବନେଇବା। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲରେଡି ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି। ସୋରିଷ ତେଲରେ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସି 30 ଟଙ୍କା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ମ୍ୟାଡାମ। କଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? ଅଧିକ ନେଇ ଆସୁଛ ଆଉ ରଖୁଛି ତାକୁ ସାଇଜ କରି। ଅଧିକ ନେଇ ଆସି, ଏଇଟା ବା ଥିଲା, ଏଇଟା ଏତେ ଫ୍ରେଶ ଅଛି, ଫ୍ରେଶ ଦେଖା ହଉଛି। ସେଟା କେତେ ଦିନ ଜାଣିଛୁ? କେତେ ଦିନ? ମାସେ 1.5 ମାସର। ମାସେ 1.5 ମାସର। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତା ଡବଲ ଦିନର। ଡବଲ ଦିନର। ମିନିମମ୍ 20 ଦିନ ଉପରକୁ ହବ। 20 ଦିନ ହେଲା ଆଇଁଷ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଡବଲ ଦିନରୁ ଆଣିଥିଲା। ସେବେ ପରି ଆସିଥିଲା। ଓହୋ, ଏତେ ଫ୍ରେଶ ରହିବାର କାରଣ କଣ ପାଇଁ? ଭୃଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ରଟା ଫ୍ରେଶ ରହିବାର କାରଣ ହେଲା ଏଇ ଡବା। ଡବାରେ ପୁରେଇକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦଉଛି। ଏମିତି ତାର ସବୁ ଛଡେଇଦେବେ, ଛଡେଇ ଦେଇକି ଡବାରେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆକୁ ଧୋଇକି ରଖିବେ। ଧୋଇକି ରଖିବେ। ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ଧୋଇକି ରଖିଲେ ପଚିଯିବ। ପଚିଯିବନି, ତମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଧୋଇକି ରଖିବେ, ଫ୍ରିଜ ଟା ଥଣ୍ଡା ଟା ପଚିଯିବନି, ଭଲ ରହିବ। ଜଣେ ଜଣେ ଧୋଇକି ବି ରଖନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ଧୋଇକି ଶୁଖେଇକି ରଖନ୍ତି। ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ଧୋଇକି ତମେ ପକେଇବ, ଏମିତି ଆଣିବ, ଆଧିରେ ପୁରା ଡବାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଦବ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ୟୁଜ କରିଛି 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ଦେଖ 1.5 ମାସର। ମାସେ ଧରିନିଅ, ମାସେ ମୁଁ ଏତେ ହିସାବ କଲି, ମାସେ ତଳକୁ ନୁହେଁ। ଫ୍ରେଶ ତ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଦବା ମଲ୍ଲିକାକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଫ୍ରେଶ ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇଟା ବେଶୀ ଦିନରେ ୟୁଜ କରେନି, ବାସ୍ନା ପଳାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସେମିତି ରଖୁଛ ନା କଣ? ଏଇଟା ବାସ୍ନା ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏପଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ସେମିତି ରଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖେଇବି କେମିତି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଏଇଟା ସବୁ ବାଛି ସାରେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି। ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପକେଇ କଷିବା। ମସଲା ପକେଇବା। ଏ ମସଲା ବାହାରୁନି, ମସଲା ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହେଇନି, କମ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ମସଲା ପଡିଗଲା, କଷିବା ମସଲାକୁ। ମସଲା ହେଇ ଆସିଲେ ଟମାଟୋ ପକେଇ କଷିବା। ଏବେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏମିତି ରଖିଦେଲି, ଆଉ ଏଇଟା ରଖିଛି ବିନା ଫ୍ରିଜରେ କେମିତି ରଖିବା।
ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର ଫ୍ରିଜ ରଖି ବୋଲି ଏମିତି ରଖିଦେଲି ସାଇଜ କରିକି କି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ବି ରଖନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ରହିଲେ ମୋର ସୁବିଧା ରହେ ଭଲ ନୁହେଁ। ଏମିତି କ୍ୟାପ ଦେଇଦବା ଆମେ କ୍ୟାପ ଦେଇଦବା ଯେତେବେଳେ ବାହାର କରିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ୟୁଜ କରିବେ ସେଠି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବେ। ଇଏ ଆମର ରହିବ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। 2-3 ଦିନ ଆପଣ ୟୁଜ କରିବା 10 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିଛି। ମୁଁ ୟୁଜ କରିଛି 10 ଦିନ। ଓକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବିନା ଫ୍ରିଜ ରେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାର ବିନା ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ ଯେମିତିଆ ଡେକ୍ଚି ସହ ପାଣିରେ ବୁଡେଇକି ଏମିତି ରଖିବେ। ବହୁତ ବଡ ବଡ ଗଛ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଗ୍ଲାସ ଟିକେ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖେଇବା। ଏମିତି ରଖିଦେବେ ଏମିତି ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ତାଜା ରହିବ। ଆଉ ମାଟି ଲଗା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଯଦି ହେଇଥିବ ଆହୁରି ବଢିଆ। ସେଟା ଆମର ଆଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଝାଉଳି ପଡୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଟା ବଡ ଗ୍ଲାସ ରେ ପୁରେଇ ମୁଁ ରଖିବା। ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତମ ଗ୍ଲାସ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ଯୋଉ ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ ନାହିଁ ସେଥିରେ ତ ପାଣି ଅଛି ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଲେ ଭଲ ହବ। ଆମର ତ ଫ୍ରିଜ ଅଛି ନା ଯାହାର ନାହିଁ ସପୋଜ ଆମର ଫ୍ରିଜ ନାହିଁ ମାଛ ଆକ୍ୱାରିୟମ ପାଣି ଅଛି ତା ଦେହରେ ରଖିଦେଲେ ହେଇଯିବନି? ପଚିଯିବ। ବେଶୀ ପାଣିରେ ପଚିଯିବ। ପୁରେଇଲେ ପଚିଯିବ। ଏତିକି ଟିକେ ପାଣି ଦବ ଟେଙ୍କିଟା ଯେମିତି ପାଣିରେ ପୁଡୁଥିବ। ଆଉ ଏତେ ବୋଲି ପାଣି ଦେଇଦବ ସେ ପଚିଯିବନି। ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳପ ଟିକେ ତା ଚେର ବୁଲିଲେ ଚେରରେ ଯଦି ମାଟି ଲାଗିଥିବ ଆହୁରି ବଢିଆ ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ମୁଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାର୍ସିଆ ରହୁଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରିଜ ନଥିଲା ନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ଲାସ ରେ ରଖି 8 ଦିନ ଲେଖା ୟୁଜ। ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ମସଲା ଲାଗିଗଲାନି। ମସଲା ଅଲରେଡି ସବୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଇଏ ସିଏ ସବୁ ମସଲା ଫସଲା ପକେଇବେ କଷା ଚାଲିଛି। କଷା ହେଇ ଆସିଲେ ଚିକେନ ପଡିବ। ଯାହାକୁ ମସଲା କଷୁଛନ୍ତି ବାସ୍ନା ବଢିଆ ଆସିଲାଣି। ମସଲା ହେଇଗଲାଣି ତେଲ ବାହାରିଲାଣି। ଚିକେନ ପକେଇବା। ଚିକେନ ଅଲରେଡି ଫ୍ରିଜ ରେ ଆଣିଥିଲେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ପକେଇଦବା ଏବେ। ହଁ ଏବେ ପଡିବ ଚିକେନ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପକାଅ। ମ୍ୟାଗନେଟ ହେଇସାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଚିକେନ ଟାକୁ ଛାଡିବା। ଧୀରେ ପକାଅ। ଧୀରେ ବାପରେ ଆଇସ ମୁକ୍ତ ଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ? ହଁ ବହୁତ ଟାଇମ ନାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ରଖିଛ ନା। ଚିକେନ ଟା ଏବେ କଷା ଚାଲିବ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା 45 ମିନିଟ କଷିବ ଯେ ଚିକେନ ଟା ଆସିବ। ଦହି ପକେଇ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲ ନା? ଦେଖୁନା କେମିତି କଲର ଟା ଦେଖା ଯାଉଛି ଦହି ପକେଇଛ ବୋଲି ନା। ବଟର ଚିକେନ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଚିକେନ କଷା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ କର। କଣ? ଦହି ପଖାଳ। ଦହି ପଖାଳରେ ଦହି ମିଶେଇକି ରଖିଛି ବା। ରାତିରେ ଆମର ପଖାଳ ଦହି ମିଶେଇକି ଆଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳରେ ରାତିରେ ଦହି ମିଶେଇକି ରଖିଲେ। ଗୋଟେ ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡେଇ ପକେଇଦେ ମସ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଖାଇବା ପୁରା ମସ୍ତ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଚୋପା ଛଡେଇ ପକେଇ ଦଉଛି। ତାହେଲେ ଆଜି ଗାଧୁଆ ବେଳେ ଦହି ପଖାଳ ସହିତ ଚିକେନ କଷା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଚାଲ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ କହିଛନ୍ତି ପଖାଳରେ ପିଆଜ ପକେଇବା ପାଇଁ ପକେଇଛନ୍ତି ନା ଦେଖିବା। ଦହି ପଖାଳରେ ପିଆଜ ପଡିଛି। କାହିଁକିନା କାଲି ରାତିରେ ଆମର ଭାତ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦହି ମିଶେଇ ଦିଅ ପିଆଜ ପକେଇ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ରାତିରେ ପିଆଜ ପକେଇନି କାଲି ରାତିରେ ଦହି ମିଶିଛି। ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଇବାର ଘଣ୍ଟାଟେ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ପକେଇ ମସ୍ତ ମଜା ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଚିକେନ କଷା। ଦେଖିବା ତୁ ଚିକେନ କଷା ଅଲରେଡି କଷା ହେଇ ଆସିଲାନି। ପ୍ଲସ ଆଳୁ ଆଡ କରିକି ଆଉ ଟିକେ କଷିବା। ହେଇ ଆସିଲାନି ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେବା କଷା ଖାଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କଣ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା କଣ କହୁଛ। ଦି ପିସ୍ ଖାଇବେ ମ୍ୟାଡାମ କଣ କହନି କଷା ତ ହେଇସାରିଲାନି ଅଲରେଡି। ଭଲ ପାଏ ତମେ କଣ କହନି ଆଳୁ ପକେଇ ଟିକେ କଷ ମୁଁ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଇକି ଆସୁଛି। ଏ ଦି ପିସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଡିଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଡାଡିଙ୍କୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଡାଡି ତାଙ୍କର ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଡାଡି ଦେଖନି ଚିକେନ କଷା ଖାଆନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଁ ପୁରା କଷି ସାରିଲିନି ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିମି ପରେ ଦେଖନି ଚିକେନ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଖାଉନା ଚିକେନ ଆଗେ ଖାଉ। ମସଲା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ରାଗ ରାଗ ଅଧିକା ହେଇଛି ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିଦବା ପରେ। ଖଟା ଟମାଟୋ ଟିକେ ଅଧିକା ପକେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଖଟା ଲାଗୁଥିବ। ରାଗ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ କହିକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆଳୁ ପକେଇକି କଷୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଲରେଡି। କାହିଁକିନା ମାନେ ଟିକେ ଲେଟ ରେ ଆଳୁ ପକେଇବାର କାରଣ କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ମ୍ୟାଡାମ? ଶୀଘ୍ର ଆଳୁ ପକେଇଦେଲେ ଆଳୁ ପୁରା ମିଶିଯିବ ଚିକେନ ସହ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚିକେନ ଟା ମୁଁ ପୁରା କଷି ସାରିକି ଆଳୁ ପକେଇଲି ମୁଁ।
ठीक अच्छे चलतु आउ टिके कषा जी पानी जार दरकार से पानी देके आम रखीदे या तो ठीक अच्छे चलते कषे डाडी मुझे देनी डाडी तो खाइले केमी लगे डाडी कहले देखिए मैडम मुझे देमी मैडम खात आधुर लेबे तुम आलू भल लगे ना से तुम चुई टेटे खाइब ठीक अच्छे मैडम खाइबे लगुच मैडम मुझे कहया जाई था मु कहलिनी छोट पीस आसनी छोट पीस बाहर कोटू ता देरु आम ऑलरेडी पानी दे देनु एपटे देखि पारछे ए टिके लूण भी ठीक अछि केमित लागुछ डाडी कोथले राग टिके कम अछि बोल डाडी से जो खाई दे चन धनिया में ता सहित खाइले बढ़िया लागो केदी भाई लूण टिके अधिक अछि पानी ठीक है लूण ठंडा लागे लूण लागे मते लागुछ आ पानी दे सालो लूण दबानी थाउ आ दबानी ठीक अछि हाय फ्रेंड्स ऑलरेडी चिकन हे असला चिकन हे साले ऑलरेडी देखि पाथिबे मैडम पूरा धनिया पत्र पकई गरम मसला पकई रेडी कर रखी चलतु दही भात पियाज प्लस चिकेन कषा खाइबा मु गरम खाइबी नहीं गरम ऑलरेडी हेई देखो गरम भी हेई मु कभी भी गरम खाइ चिकेन खाइबी फिर गरम भात खाइबी दियो पूरा गरम हेई जो खरा गरम मोर देख पियाज दही भात सहित चिकेन कषा चलन खाइ हाय फ्रेंड्स चलते खाइबा ऑलरेडी देखि पाथिबे हमर दही पखाल को पियाज चिकेन कषा मैडम भी दही पखाल चिकेन कषा डाडी भी दही पखाल चिकेन कषा प्लस धनिया चटनी नहीं चिकेन कषा हेतल तो खाइतले एबे दही पखाल सहित केमित लागुछ भल लागुछ आ खटा दही राग नागुने चटनीटा एबे सेतले राग लागुतला नहीं सेतले सांग सांग खाइला ना सेति में राग लागुतला चलंतो खाइबा ऑलरेडी खरा गरम चिकेन तो बड़े पखाल सहित चिकेन खाया दरकार नहीं हाँ पूरा गोटा पियाज पड़ी पानी आनी मैडम ओ पानी सेठी अच्छे आमर एठी खाऊ गोटे किलोमीटर दूर पानी अच्छे हाँ हमर जो खाए गोटे किलोमीटर पानी आमर थाए पखाल रे ओहो पखाल पानी कोने पखाल पानी दे मागु पानी आम बुझे ना ठीक है मैडम देख पास केते बड़ जगह रे खाउ तांको पे गरम भात आइतले गरम खाए बोली खाउ जन चलो खाइबा लई पके रख दे ना कोन हेटो नदी रे पांदे हां मोर आलू चिकन खाई आलू खाएंगे जा आलू पसंद है धनिया चटनी खाया तीन लागो धनिया चटनी चिकन टा धनिया चटनी भल लागो आज तुम क्रेडिट नहीं गला चिकन आम डेली खाओ धनिया चटनी नुआ बाबना देखो से तारा टीवी देखो बाबू थोड़ी देख दाओ